టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. భూములకు రీసర్వే చేయించిన ఘనత సీఎం జగన్దే. డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి. కేజ్రీవాల్ ను చంపేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తుంది. మనీష్ సిసోడియా. భారత చరిత్ర అంటే వలసవాదం కాదు, యోధులు వీరుల చరిత్ర. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. హైకోర్టు తీర్పుతో తెదేపా జనసేన బండారమంతా బయటపడింది. మంత్రి అంబటి రాంబాబు. వార్తల్లోని వివరాలకు వెళితే, బీజేపీపై ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ ను హత్య చేసేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తోందన్నారు. ఈ కుట్రలో బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్ తివారీ ప్రమేయం ఉందన్నారు. శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. గుజరాత్ అసెంబ్లీ, ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ను హత్య చేసేందుకు బీజేపీ కుట్ర పన్నుతోంది. ఈ కుట్రలో బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్ తివారీ ప్రమేయం ఉంది. కేజ్రీవాల్ పై దాడి చేయాలని తమ గూండాలను ఆయన బహిరంగంగానే పురిగొల్పుతున్నారు. ఈ చౌకబారు రాజకీయాలకు మా పార్టీ భయపడబోదు. బీజేపీ గూండాయిజానికి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని స్పష్టం చేశారు. एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है, वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जाँच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। थैंक यू सर। आपने आज रिलायंस रिपोर्ट को लेकर हमला किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है। హైకోర్టు తీర్పుతో తెదేపా జనసేన బండారమంతా బయటపడిందని మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. ప్రజలను మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ మోసం చేస్తోందని మంత్రి అంబటి రాంబాబు విమర్శించారు. మార్గదర్శిలో చిట్లు వేసే ఖాతాదారులకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రజలను హెచ్చరించారు. శుక్రవారం తాడేపల్లిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రామోజీరావు వైట్ కాలర్ క్రిమినల్ అని దుయ్యబట్టారు. చిట్ ఫండ్స్ డబ్బులు ఇతర సంస్థలకు మళ్లించకూడదు, అక్రమంగా డిపాజిట్లు తీసుకోబోమని కోర్టులకు చెప్పి ఇంకా డిపాజిట్లు వసూలు చేస్తున్నారు.
చిట్ కాపాడుకున్న వారిని 3-4 నెలలు తిప్పి షూరిటీలను నిరాకరిస్తూ చిట్ సొమ్మును సొంత అవసరాలకు వాడుకుంటున్నారని అంబెట్ వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో చిట్ ఫండ్ కంపెనీలపై సోదాలు జరుగుతున్నాయని, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రామోజీ సంస్థలన్నీ చట్ట వ్యతిరేకంగా నిర్మితమయ్యాయి. మార్గదర్శి చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని, జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే ఒక్కొక్కటిగా తేటతెల్లమవుతున్నాయని మంత్రి అన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం మార్గదర్శి కేసు నడుస్తోంది. రామోజీరావు చట్ట వ్యతిరేకంగా మార్గదర్శిని నడుపుతున్నారు. మార్గదర్శి యథేచ్ఛగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తోంది. ష్యూరిటీలు లేని కారణంగా చిట్ వేసిన వారికి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని మార్గదర్శి చెబుతోంది. దీనితో కాపాడుకున్న వారి డబ్బులు మార్గదర్శిలోనే ఉండిపోతున్నాయి. ఆ డబ్బులను వారి ఇతర సంస్థల్లోకి పెట్టుబడులుగా వాడుకుంటుంది. గత 50-60 ఏళ్లుగా రామోజీరావు పైసా పెట్టుబడి లేకుండా వ్యాపారాలను ఈ విధంగా చేస్తున్నారని అంబటి రాంబాబు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మొన్న జరిగిన సోదాల్లో రామోజీరావు సంస్థలు మోసాలు చేస్తున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. చిట్ సొమ్మును ఖాతాలో వేయాలి, ప్రతి చిట్కు ప్రత్యేక ఖాతా ఉండాలని చట్టంలోనే ఉంది. మొన్న జరిగిన సోదాల్లో అధికారులు ఆ విషయాన్ని గుర్తించారు. విప్పటంలో జరిగిన అతి చిన్న విషయం, ఎవరైతే ఎంక్రోచ్ చేశారో ఆ ఎంక్రోచర్స్ని చట్టబద్ధంగా తొలగించేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే తెలుగుదేశం, ఈనాడు రామోజీరావు, పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద ఇష్యూగా రాష్ట్రంలో ఏదో జరిగిపోతుంది, అన్యాయం అక్రమం అనే స్థాయిలో గగ్గోలు పెట్టారు, గందరగోళం చేశారు, నానా బీభత్సం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఏ స్థాయికి వెళ్ళారంటే అనుభవం లేనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసలు ప్రభుత్వాన్నే కూల్చిపారేయాలి అనేటువంటి దశకు వెళ్ళాడు. ఓవర్ యాక్షన్. చివరికి ఏం జరుగుతుంది? వాళ్ళ న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళారు, స్టే తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత విచారణలో బండారం అంతా బయటపెట్టిపోయిందిగా. ధర్మంగానే కూల్చారు, చట్ట ప్రకారమే కూల్చారు, కానీ అధర్మంగా ప్రవర్తించారు ఆక్రమణదారులు. స్టే తెచ్చుకున్నారు, కోర్టుని మభ్యపెట్టి స్టే తెచ్చుకున్నారు, అఫిడవిట్లో తప్పులు రాసి స్టే తెచ్చుకున్నారు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అనేది కూడా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా లాని ఉల్లంఘించి అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నటువంటి విషయాలు తేటతెల్లవిగా బయటకు వస్తున్నాయి. పత్రికల్లో చూశారు. నాట్ ఓన్లీ సాక్షి, ఇంకా ఇతర పత్రికల్లో కూడా, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి మినహా చాలా పత్రికల్లో, ఇంగ్లీష్ మీడియాలో కూడా జరుగుతున్న అవకతవకల్ని అధికారులు చెబితే రాసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నానంటే, ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యతగా మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే చట్ట ప్రకారం ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తులు చట్ట ప్రకారం కాకుండా చట్ట వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్న వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వారి మీద యాక్షన్ తీసుకోవలసినటువంటి బాధ్యత చట్ట ప్రకారం ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాలకు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉంటాయి. దాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ గురించి అంతగా చెప్పవలసి వస్తుందంటే, ఇది రామోజీరావు గారి కంపెనీ. రామోజీరావు గారు ఎవరు? ఈజ్ అన్ ఐకాన్. ఆయన పత్రికా రంగంలో చాలా పెద్దవాడు, మీడియా కింగ్గా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినవాడు. అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్థలన్నీ కూడా చట్ట వ్యతిరేకంగానే నిర్మించబడ్డాయనేటువంటి విషయం ఇవాళ ఒక్కొక్కటిగా తేటతెల్లవిగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. నా కన్న బిడ్డను నాకు అప్పగించండి అంటూ బ్రాహ్మణ కొట్కూరుకు చెందిన సువర్ణ అనే మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నా కన్న బిడ్డను నాకు అప్పగించండి అంటూ బ్రాహ్మణ కొట్కూరుకు చెందిన సువర్ణ బ్రాహ్మణ కొట్కూరులోని సంజీవ కాలనీలో అత్తారింటి ముందు బైఠాయించి న్యాయ పోరాటానికి దిగింది. మార్చి 15వ తేదీన తన భర్త ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించడం జరిగింది. భర్త పోయినా బాధలో ఉన్న తనను అత్త, 2 మరుదులు కలిసి ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టి ఇంట్లో నుండి బయటకు తోసి గెంటివేశారని ఆమె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తనకు 1 బాబు, 2 కూతుర్లు సంతానమని, తన పిల్లలను తనకు ఇవ్వకుండా కనీసం పిల్లలను చూడడానికి కూడా లేకుండా
తన మడుదులు అత్తమామలు మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని, తనను స్టేషన్ చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాలయాపన చేస్తున్నారని, న్యాయం మాత్రం చేయడం లేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందుకే నా కన్నబిడ్డను నాకు ఇవ్వాలని నా అత్తారింటి ముందు బైఠాయించి న్యాయ పోరాటాన్ని చేస్తున్నానని, తన పోరాటానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని ఆమె కోరారు. ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న గిరిజన మరియు మహిళలను జాతీయ స్థాయిలో పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నట్లు కోవే ఇండియా ఉత్తరాంధ్ర సెక్రటరీ డాక్టర్ యార్లగడ్డ గీతా శ్రీకాంత్ తెలిపారు. తమిళనాడులో గల కూనూరులో వెల్లింగ్టన్ క్లబ్లో కోవే ఇండియా 18వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలతో పాటు జాతీయ స్థాయి సమావేశం ఈ నెల 22న ఘనంగా జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కేవలం 30 మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు మాత్రమే పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా నుండి యార్లగడ్డ గీతా శ్రీకాంత్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న గిరిజన మరియు మహిళలను జాతీయ స్థాయిలో పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గిరిజన ఉత్పత్తులను దేశవ్యాప్తంగా అమ్మకాలు జరిగేలా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నామని వివరించారు. అలాగే భవిష్యత్తులో కొన్ని కళాశాలలను అనుసంధానం చేసుకొని యువకులను వ్యాపార రంగం వైపు ఆసక్తి కలిగించే ఉచిత శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షురాలు రాధికా చౌదరి మాట్లాడుతూ దేశం మొత్తం మీద ఉన్న గిరిజన పారిశ్రామికవేత్తలను కోవే ద్వారా సమన్వయం చేసి గిరిజన మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు చేయూత అందించినట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఢిల్లీ, కలకత్తా, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాల అధ్యక్షులు అందరూ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోవే జాతీయ అధ్యక్షురాలు మధుత్యాగి, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు అపర్ణ, లలిత, సుమన్, సౌదామణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీలో అస్సాంకి చెందిన 17వ శతాబ్దపు అహెం జనరల్ లచిత్ బర్జ్కర్ 400వ జన్మదిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శుక్రవారం హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారతదేశ చరిత్ర ప్రక్రీకరణపై ప్రధాని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దశాబ్దాలుగా మనల్ని దోచుకొని ఓడిపోయే వ్యక్తులమని చెప్పడానికి ప్రయత్నించారని, భారతదేశ చరిత్ర కేవలం వలసవాదానికి సంబంధించింది కాదని, ఇది యోధుల చరిత్ర అని ఆయన అన్నారు. భారతదేశ చరిత్ర అణచివేతదారులపై శౌర్యాన్ని ప్రదర్శించిందని, త్యాగం గొప్ప సాంప్రదాయం కలిగినదిగా ప్రధాని అభివర్ణించారు. गर्व करने के भाव से भरा हुआ है. आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है. लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है. उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है. मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं. साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया. उन्होंने सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ. ऐसी सभ्यताएं भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, अपराजय है. लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया. आज दुनिया उनके अवशेषों से इतिहास का आकलन करती है.
लेकिन दूसरी ओर ये हमारा महान भारत है। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जलजावातों को सामना किया। నాగాబంద్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు 5 మంది దొంగల ముఠాను కావలి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా కావలి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కావలి డివిజన్ ఆలూరు మండలం సింగపేట గ్రామ సెంటర్లో ఆలూరు పోలీసులు నాకాబంద్ నిర్వహిస్తుండగా అదే రోడ్డులో వస్తున్న టాటా విస్టా కారు ఏపీ 26 AM 9512 పోలీసులను చూసి వెనుకకు మళ్లించి వెళ్ళగా అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు అధికారులు వెంబడించి కారులో అందులో ఉన్న వ్యక్తులను పట్టుకొని ప్రశ్నించగా వారు గతంలో దొంగతనం కేసులలో పాత ముద్దాయిలుగా గుర్తించి వారిని అరెస్టు చేశారు. కారును పరిశీలించగా అందులో ఉన్న 2 ల్యాప్టాప్లు, 3 సెల్ ఫోన్లు, 2 కత్తులు, 26 మందు బాటిళ్లు, చేతి గ్లౌజులు 4, ఐరన్ రాడ్ 1, 70,000 నగదు ముద్దాయిల నుండి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారిని ప్రశ్నించగా వారు చేయాలనుకున్న దొంగతనాలు, 2 మర్డర్లు, వాటి కోసం రెక్కి నిర్వహించి వస్తుండగా పట్టుబడినట్టు వారిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపామని అడిషనల్ ఎస్పీ మీడియాకు తెలిపారు. Actually, we are here. ఈరోజు మనము 108/22 అనే ఒక క్రైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అల్లూరు PS క్రైమ్ నెంబర్లో ముద్దాయిల్ని అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేసిన దాని గురించి చెప్పుకోవడానికి ప్రెస్ మీట్ వీ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ ఓవర్ హియర్. ఈ కేసు 399 IPC 120B 25(1A) ఆర్మ్స్ యాక్ట్ అండ్ 34A1 AP ఎక్సైజ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కింద అల్లూరు PSలో నమోదు చేయడం జరిగింది ఈరోజు. యాక్చువల్గా గత కొన్ని రోజుల నుంచి DGP గారు ఆదేశాల మేరకు, ఆయన చూపిస్తున్న గైడెన్స్ మేరకు అండ్ IG గారు కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ అండ్ గైడెన్స్ మేరకు SP గారు, జిల్లా SP విజయరావు IPS గారు గైడెన్స్లో అండ్ లీడర్షిప్లో నేరాలను నిరోధించడానికి ఒక పర్టికులర్ ప్లాన్ లాగా తీసుకున్నాము. డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ నెల్లూరు జిల్లా మొత్తము చేయడం స్టార్ట్ చేసాము. బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడము, వాళ్ళని అదుపులో ఉంచడానికి వాళ్ళ మీద వాచ్ పెట్టడము, సర్వేలెన్స్ చేయడము, ఇంకా అదర్ సీజ్డ్ ఆర్ కాంట్రాబ్యాండ్ మెటీరియల్స్ని జిల్లాలోకి రానికుండా చేయడం విషయంలో బీట్ సిస్టమ్ని పెంచడం, నాకాబందీస్ కండక్ట్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజాలో 2022 సిరీస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బలోపేతం చేయడానికి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమైక్య పార్టీ అధినేతలకు పలు సంఘాలు, నిర్వాహకులు వివరించారు. అదేవిధంగా MTRS పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు టైగర్ అశోక్ నేత, చేనేత వస్త్రాలను సందర్శించి వాటి యొక్క వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అదేవిధంగా 300 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి జీవనోపాధికి కల్పిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అభినందించారు. హుస్సేన్ సాగర్ తీరాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూతన సెక్రటేరియట్ అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహ నిర్మాణాలను BRK భవన్ 10వ అంతస్తు నుండి రాష్ట్ర రోడ్ భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ పరిశీలించారు. కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండ మండలంలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దేవనకొండ మండలంలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆలూరు నియోజకవర్గం జనసేన ఇన్ఛార్జ్ తెర్నేకల్ వెంకట ఆధ్వర్యంలో రైతులతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు. హంద్రివా కాలువకు మార్చి ఆఖరి వరకు నీరు వదులుతామని మంత్రి ఇచ్చిన హామీతో రైతులు రబీ సీజన్లో వేరుశనగ విత్తుకోవడం జరిగిందని, తీరా చూస్తే అధికారులు డిసెంబర్ చివరి వరకు నీరు వదులుతామని చెప్పడం దారుణంగా ఉందన్నారు. రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారని, కాబట్టి ప్రభుత్వ పెద్దలు దీనిపై స్పందించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకర్తలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. పూర్తయ్యేంత వరకు అందరినీ ఇవ్వాల్సిందే. మీరు శ్రీశైలంలో నీటి మట్టం తగ్గుతుంది, విద్యుత్ పరంగా రోజు 3 to 5 TMC డ్రా చేస్తుంది. దానివల్ల డిసెంబర్ లాస్ట్ కల్లా పూర్తి అవుతుంది. వాటర్ 834 అడుగుల కన్నా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ లెక్కలు మాకు తెలిసిందే. మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకోకున్నట్లు మరి ప్రభుత్వంలో మీరు లేరా? మీ ప్రభుత్వంలో కాదా? సో ఇప్పుడైనా
ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పరిపాలన అంటే ఏదో మనం చేసే కర్ణాటక మధ్యం ఇక్కడికి తీసుకురావడం కాదు. బాధ్యతగా రైతులకు నిలబడండి, వలసలు ఆపండి, అదే నేను కోరుకున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దేశంలోని మొట్టమొదట రీసర్వే కార్యక్రమం చేపట్టింది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి అన్నారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి భూములకు రీసర్వే చేయించిన ఘనత మన రాష్ట్రానికే సాధ్యం డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి, మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అన్నారు. దేశంలో లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రంలో భూ సమస్యలకు శాశ్వతంగా పరిష్కారం కల్పించాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి భావించడం జరిగిందని అన్నారు. దీని ద్వారా వందల సంవత్సరాల క్రితం చేసిన సర్వే కార్యక్రమాలను సరిదిద్దుతూ రీసర్వే కార్యక్రమం భారీ ఎత్తున నిర్వహించబడుతుందని అన్నారు. జిల్లాలో మొదటి విడత రీసర్వే పనులను పూర్తయిన గ్రామాలకు సంబంధించి జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమం నగరంలోని అంబేద్కర్ భవన్లో జిల్లా కలెక్టర్ ఎం హరినారాయణ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. తెలుగు తమ్ముళ్లను ఎన్నికల సమాచారానికి సిద్ధం చేస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే హేమలత అన్నారు. తెలుగు తమ్ముళ్లను ఎన్నికల సమరానికి సిద్ధం చేస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే హేమలత అన్నారు. నిత్యవేడు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా తనను నియమించినందుకు మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి, నారా లోకేష్కు, పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నిత్యవేడు నియోజకవర్గానికి టీడీపీ కంచుకోటగా పూర్వ వైభవాన్ని తేవడానికి కార్యకర్తలు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, అధికారులు, ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు, పత్రికా విలేకరులు అందరికీ పేరు పేరున 7 మండలాల నుండి వచ్చినటువంటి పిచ్చాటూరు, నారాయణవనం, కేవీబీపురం, బిఎన్ కండ్రిక, వరదైపాలెం, సత్యవీడు నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కొక్క నాగలాపురం అందరికీ పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం, ప్రేమ, అభిమానం, గౌరవంతో నాకు సచివుడికి ఇన్ఛార్జిగా వేసినందుకు మీ అందరి తరపున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి మరియు అచ్చెన్నాయుడు గారికి, ప్రత్యేకంగా చిత్తూరు జిల్లా, తిరుపతి జిల్లా నాయకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఇది నాంది పలుకుతున్నాము. తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంగా వస్తుంది, మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనం అందరం కలిసి అధిక మెజారిటీతో అసెంబ్లీకి నడిపించే మార్గంలో మీరందరూ నడవాలని, కృషి చేయాలని, చేస్తారని నమ్మకంతో మరి ఒకసారి శిరస వహించి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక జై చంద్రబాబు నాయుడు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. భూములకు రీసర్వే చేయించిన ఘనత సీఎం జగన్దే, డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి. కేజ్రీవాల్ ను చంపేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తుంది, మనీష్ సిసోడియా. భారత చరిత్ర అంటే వలసవాదం కాదు, యోధులు, వీరుల చరిత్ర. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. హైకోర్టు తీర్పుతో తెదేపా జనసేన బండారమంతా బయటపడింది, మంత్రి అంబటి రాంబాబు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.